ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਆ? ਜਨਾਬੀ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਟ ਰਾਜਕੌਰ ਤੇ ਗੁੰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਰਾਜਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗੁੰਨਾ ਕਲਾਂ। ਕੰਪਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਲਫੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੜ ਗਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਲਫੂ ਚ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੇ ਜਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਕ ਸੀਰਤ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਏ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं तुहानू इस वेले अठवाल पिंड दा व्यू दिखा रहा वा। कुछ दिन पहले सावल धामी जी ने एक बीबी जी का इंटरव्यू अपलोड किया सी, जिहड़ा कि वो अठवाल पिंड तो बिलोंग करते सन। ते जिस तरह कि उन्हां माता जी ने दस्सिया कि मेरी शादी अठवाल पिंड दे विच होई सी ते गुड़ी पिंड दे विचों विआह के ते अठवाल पिंड दे विच आए सन। ते बिल्कुल बहुत छोटा जिहा पिंड, जिस तरह कि उन्होंने जिक्र किया। ते मैं इस पिंड दे विच आके पता किया ते एक ही बजुर्ग बचे सन, चाचा हसन मुहम्मद नंबरदार मरहूम, जिहड़े कि इस वेले नहीं रहे। ते पिंड एडा छोटा, तकरीबन 7 तो 8 घर ने इस पिंड दे विच मौजूद। ते इन्हां घरां दे विच कोई ऐसा जद्दी बजुर्ग नहीं, लोकल वसनीक नहीं, जिहड़ा कि सानूं इस पिंड दी हिस्ट्री बारे दस सके। ते ऐ मैं तुहानूं पिंड दा व्यू दिखा रहा वां। ऐ जी इस पिंड दी मस्जिद, तुसीं इस मस्जिद तो अंदाजा ला सकदे हो कि यह पिंड किड्डा क वड्डा है। छोटी जी मस्जिद और बड़ी खूबसूरत बनाई गई। ते ऐ पिंड जी सारा जी छोटा जिहा पिंड अठवाल। सावल धामी जी दे 2 इंटरव्यू इस पिंड नाल जुड़े हुए। ते मेरा दिल कीता कि मैं तुहानूं इस पिंड दा भी व्यू दिखा देवां। ते ऐ जी तुसीं अठवाल पिंड देखिया, इहदे नाल लगदे पिंड विंजल पिंड भी जी, जिस तरह बाबा जी ने जिक्र किया सी कि जट्टां दा पिंड सी। ते नाल राजकौर, वाई, ढूंडा, वड्डियां वाला इस पिंड नाल टच ने, लिद्धो की भूनी। सो तुसीं देखिया। ओके जी। जी तुहानू एक बोर्ड नज़र आ रहा है, आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरिया पीर तरीकत रहबर शरीयत खादमुल फुकरा बो मुहम्मद सलीम चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह। अगू उन्हां दे साहबजादा गजड़े के गद्दी नशीन ने मुहम्मद इखलाक सलीम साबरी चिश्ती। जी तुहानू एक रेलवे लाइन बिछी हुई नज़र आ रही है। ते जी मैं इस वेले गुन्ना कलां स्टेशन तो कोई 2.5-3 किलोमीटर फासले ते मौजूद एक दरबार शरीफ का एक दरगाह का तुहानू व्यू दिखा रहा वां। मैं जी है बाहर वाली साइड ते खड़ा दरगाह शरीफ का बाहर वाला मंजर तुहानू दिखा रहा वां। जी थोड़ी देर पहले तुसां अठवाल पिंड का व्यू देखा। अठवाल पिंड का हमसाया पिंड, इहदा पड़ोसी पिंड कोट राजकौर।
मैं इस वेले उस पिंड दे विच मौजूद हाँ। साझा पंजाब तुहानूं अज इस पिंड की हिस्टरी बारे दसेगा। जिस तरह कि तुसीं इस पिंड का नाम सुनिया कोट राजकौर, बिल्कुल जी एक बीबी जी के नाम ते पिंड वजदा, उन्हां दे नाम ते यह पिंड बोलिया जाता अज भी। इस पिंड की तारीख भी जी बहुत पुरानी 1947 तो किते बहुत चिर पहले की सानू मिलती है। मैं काफ़ी सारे बजुर्गों तो यह गल उन्होंने करदियां सुनिया। उन्होंने दसिया कि सन 47 तो पहले इत्थे विसाखी का मेला लगता सी ते आले दुआले दे जिहड़े पिंड सन, सिख की ते मुस्लिम की ते हिंदू की, तो सारे ही इस पिंड दे विच आके उस वक्त उस दौर दे विच विसाखी मनाते सन। जियां तुसी आस्थाने आलिया चिश्तिया साबरिया दे विच मौजूद, तो मैं तुहानूं इस वेले इस दरबार का अंदरूनी व्यू दिखा रहा वां। अज ही असी इत्थे जिहड़े इस दरगाह दे जिहड़े इस दरबार शरीफ के गद्दी नशीन ने, उन्हां हजरत साहब नाल भी असी गलबात सांझी करांगे ते बजुर्गों नाल भी गलबात सांझी करांगे। उन्हां तो पुछांगे इस पिंड की हिस्टरी बारे। वो तो बजुर्ग वैसे इंडिया तो अंबाला उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सी, पिंड का नाम मारियां सी, जिथों वो माइग्रेट करके ते पाकिस्तान दे विच आके इस पिंड कोट राजकोट दे विच बैठे। तुसी जी अल्लाह दे वली इत्थे आराम फरमा रहे हैं। बड़ी खूबसूरती दे नाल सजाया गया, तरह तरह के इत्थे बूटे लाए गए जी, हर किस्म का बूटा इत्थे लाया गया फुल्लां वाले, ताकि दरबार की खूबसूरती बनी रहे। बड़ा ही दिलकश मंजर जी इस दरबार शरीफ का। इस दरबार शरीफ बारे भी असी हजरत साहब नाल गलबात करांगे। उन्हां तो पुछांगे कि जी यह दरबार शरीफ किन्हां दे नाम दे करके मशहूर है, तो 1947 के हवाले नाल भी बजुर्गों नाल गलबात करांगे। उन्हां दा सफ़र सुनांगे अंबाला तो लैके ते पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पिंड कोट राजकोट तक। तो उन्हां तो पुछांगे जी इस पिंड के नाम के बारे कि जी कौन सन, किहड़े बीबी जी सन जिन्हां दे नाम ते यह पिंड वसाया गया, इनू आबाद किया गया। आओ जी बाबा जी नाल गलबात करने तो उन्होंने पुछने। तो पहले हजरत साहब को असी पुछने इस दरबार इस दरगाह शरीफ के बारे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल है सर जी, ठीक हो जी? अल्लाह दा बड़ा शुक्र है सर, तुसीं सुनाओ? जी अल्लाह का शुक्र है जी। हजरत साहब तुसी सानू इस पिंड बारे दसो, तुसी अपने बजुर्गों को की कुछ सुनते मैं हैं? जनाबी अली जिन्ना को अपने बजुर्गों को रहनमाई लई है, किसी दोस्त नाल मामला शेयर कर रहे सन। जी, जी। कोट राजकोट ते गुन्ना जी, ये दो सिख ते सिखनी भैन भाई सन। जेड़ा कोट राजकोट दा नाम है ना, यह सिखनी दे नाम दे, जी। जेड़ा गुन्ना है वो सिख दे नाम दे, गुन्ना कला। मैं अपने बुजुर्गों को सुनिया कि जो हिस्ट्री उन्हें सुनी है ना, यह दो आपस भैन भाई सन। यह कोट राजकोट जिहड़ा है यह सिखनी का नाम सी, ते गुन्ना कला जिहड़ा सिख दो आपस भाई सन, उन्हां दी अपनी जाती जागीर सी। उन्हां दे विचों कोट राजकोट का नाम मंसूब है। उन्होंने अपनी भैन दे नाम ते पिंड वसाया, जी बुनियाद रखी। जी बिल्कुल जी, ठीक लंबी तफसील नहीं पता, जिन्नी को तफसील सुनी हो जी जी क्या सिखनी के नाम ते। ठीक ठीक बहुत शुक्रिया जी। ए आस्ताना आलिया जिहड़ा वे खादिमुल फुकरा बो मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह दा। वाह जी वाह। ना अल्लाह दे फजल दे नाल 41 दिन कब्र ते चला गया सी। अहले खाना जानदे ने इलाके वाले भी। ठीक सिलसिले ते एक सिलसिला चल रहा है जी जी। होर इन्हां बारे जी मजीद दसो तुसी। मैं सुनिया वे कि अपना अजमेर शरीफ भी गए ने। नहीं, वाल साहब ने इतफाक नहीं होया सिलसिला, क्योंकि साबर पिया दा उत्तल है। सिलसिला चिश्तिया साहब दा नाम मंसूब ने पाकपतन शरीफ हाजरी दाता हजूर, लेकिन अजमेर शरीफ नहीं पहुंचे। ख्वाहिश बड़ी सी उन्होंने, लेकिन कोई मुल्की हालात की वजह उत्थों तक जा नहीं सके। जी जी। उन्होंने ख्वाहिश बड़ी सी जान दी, ठीक ठीक, लेकिन अजमेर शरीफ जा नहीं सके जी क्योंकि सिलसिला मेन साडा उत्थों ही है।
ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਇਹਰਾਮ ਚ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਠੀਕ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ, ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਰब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमान जी आमीन आमीन बुजुर्गों का सदका। आमीन। कोल इन्ने मामला ते नहीं, ना इलम है ना दानश्वरी, लेकिन खिदमत च लगे हैं बस। बुजुर्गों की उस ड्यूटी ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ रब्बुल इज़्ज़त सवाब रुपये ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, इंशाअल्लाह जी। ठीक है जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल है बाबा जी? खैर है जी, शुक्र है ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। की नाम है अपना? मेरा नाम चांद। चांद? हाँ जी, चांद। वाह जी वाह। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? गुलाम नबी। गुलाम नबी। ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? हाँ जी जी। ਉਹਦਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੱਥੂ। ਨੱਥੂ? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਜੀ ਕੋਟ ਰਾਜਕੌਰ ਚ। ਕੋਟ ਰਾਜਕੌਰ ਚ? हाँ जी। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕ, ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। हाँ जी। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 1947 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 15-16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। 15-16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ हाँ ਗੁਜ਼ਰ जी, ਕੇ ਆਏ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਾਰੀਆਂ। ਮਾਰੀਆਂ? ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਅੰਬਾਲਾ। ਅੰਬਾਲਾ। ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਹੀ ਸੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੋ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਤਕੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਵਾਵਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਚੂੜੇ ਸਨ ਬਾਹਰਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਵਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ? 3-4 ਘਰ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਚਮਿਆਰ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਚਮਿਆਰ ਸਨ? हाँ जी। ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ? ਮੁਸਲਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਨ? हाँ जी। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ 20-25। 20-25? हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਸਜਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਜਿਦ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੰਦਰ? ਮੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਮੂਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਰਪਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੌਂਟਾ ਕਪੂਰੀ, 2 ਪਿੰਡ ਉਹ ਸਨ। ਠੀਕ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਮੇਲੇ ਮੁੱਲੇ ਭਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਝੁੰਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਸਿੰਬਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਸਿੰਬਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਕੂਲ? ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਗਰ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਸੀ? ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਨਸਿੰਬਲੀ 'ਚ। ਨਸਿੰਬਲੀ 'ਚ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੀ 5ਵੀਂ-6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ। 5ਵੀਂ-6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ? ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 10 ਜਮਾਤ? ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਿਆਰ ਸਨ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਲੂਕ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੰਡ ਵੇਲੇ। ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਮਿਆਰ ਸੀ, ਚੂੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਰਕਬਾ ਜੀ 500 ਘੁਮਾ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ। 500 ਘੁਮਾ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ 500 ਘੁਮਾ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 4-5 ਘਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਟਕਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨੇ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਯਾਦ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜਦੇ ਸਨ ਵਾਵਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਾਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਸਲੂਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਝੂਰਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਭਰਾ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 500 ਘੁਮਾ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਖੂਹ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸਨ? ਖੂਹ ਇੱਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ? ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸਨ? ਟੋਟਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ 3-4। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ? ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਠੇਲਾ, ਕੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੇਲਾ ਮਾੜੀ ਦਾ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਸੀ ਮਾੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੱਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਪੱਖੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ? ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। 4-5 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ? ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਕੋਡੀ ਛੋਡੀ ਭਲਵਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਘੋਲ ਛੋਲ ਹੋਣੇ? ਉਹ ਹੋਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘੋਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘੋਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੌਰ ਚ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਘੋਲ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ? ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਘੁਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਘੁਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤੂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤੂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਵਾਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਾਰੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਬੱਚੜਦਾਰ ਆਪੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਨ 47 ਦੇ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਟ-ਬਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਟ-ਬਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਸੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੂੰ ਕੋਈ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਜਾ ਗਏ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਹੂੰ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਆ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 24-25 ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੱਸੇ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ? ਆਪਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਹਾਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਹਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਨ? ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਏ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਟੁਰੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ, ਟੈਂਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਰੱਖਣ ਰਹਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਬੂਏ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਆਏ। ਹਾਂ, ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੰਪਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਕਲਫੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਫੂ 'ਚ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 7 ਲੱਖ? 7 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਟਰੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ? ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? 17-18 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਾਟਬਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਖੜਦੇ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਅਸਾਂ ਟੁਰੇ, ਅੱਛਾ, ਪੈਦਲੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰੀਆਂ ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਲ ਚੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਘਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਚੋਰੀ ਪਰਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਖੀਰ ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਅਖੀਰ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਟੁਰ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜੀਰੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪੰਜੀਰੀ ਜੀ ਵੀ ਰਾਹ ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਟੁਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਜਲੰਧਰ, ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਫੀ ਤੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਅੰਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੌੜਿਆ ਪਿੱਛੇ 2 ਮੀਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਭੁੱਖੇ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਗੱਡੇ ਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੁੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਟੋਰਾ ਟਰਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰੋਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਕਿ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਲੇ? ਇਹ ਅਸਾਂ ਰਲੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੌਂਟੂਰੇ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਲੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਫਸਾਬਾਦ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਨਾਨਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ। ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਬਾਲੇ ਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ? ਗਿਆ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਮੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕੋ ਮਾਮਾ ਸੀ? ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 47? ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਸਨ। ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਮਰੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਮਰੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਿਸਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਦ ਬਣਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਚੰਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਚਾਂਦ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੰਨ ਤਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ? ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣੀ ਤੇ? ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। 20 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ, ਪੂਰੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ, ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਛਾਲਾਂ ਛੂਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਦਵਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਈ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਚੰਨ ਤਾਰਾ ਪਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਣਵਾ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਮੋਰਨੀ ਪਵਾ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਖਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹੀ ਭਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਚਮਕਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਦੂਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਸਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੌਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਤਾਂ ਕੋਈ 4-4 2-2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ, ਚੌਲ ਪੱਕੇ। ਅੱਛਾ, ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਕਦੇ ਵੀ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਕੜਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਪੱਕਣੇ ਚੌਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ ਲੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਚੌਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਪੱਕਦੀ ਰਹੀ, ਆਲੂ ਵੀ ਪੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 4-5 ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ, 24-25 ਘਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਪ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ? ਪੈਦਲ, ਅਸਾਂ ਪੈਦਲ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਆਏ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਅਸਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜਲੰਧਰ।
ਅੱਛਾ ਜਲੰਧਰੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜੀ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਕੁਝ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਕੇ ਚੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਵਾਗੇ ਤੇ? 2-3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੈਦਲ ਹੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਗਏ? ਪੈਦਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਵਾਗੇ ਬਾਰਡਰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਛਪੜੀਆਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ? ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਖਬਰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਰਾਜਕੌਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਕੋਟ ਰਾਜਕੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਹਫਸਾਬਾਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਫਸਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹਫਸਾਬਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਆਖਣਗੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਕੌਰ ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਟ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਰਕਬਾ ਸੀ ਮਾਰੀਆਂ ਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਨੀ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ? ਜਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਢਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਤੀਰੀਆਂ ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਖੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਖੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਆਏ। ਐਡਾ ਮੱਛਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸਨ? ਪਹਾੜੀਏ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਹਿੰਦੂ? ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਗੜੇ? ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਾਂਗੜਾ? ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਬੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚੰਗੇ ਲੱਭ ਗਏ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਸਤੀਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਸ ਕਰ ਲਈ ਪੂਰੀ। ਸਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਥੇ ਜਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
ਇੱਕ ਗੁੰਮਚੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁੰਮਚੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੰਮਚੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ ਬੱਤੀ ਲੱਗ ਪਏ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼ੰਡਾਰਾ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਾਤ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਢੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਕ ਸੀਰਤ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਏ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਹਿਬਾਬ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਮਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਛਣਾ ਪੱਕਦਾ, ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਫਾਤਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਨਾਰ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਸੀਰਤ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਾਲੇਜ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਨ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ? ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ। ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਵੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਬੜੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਫਲੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਖੈਰੋਫੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਂਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਮਲਾਤ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ, ਬੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਿੱਬਾ ਸੀ। ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਟਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬਾਹਰ ਚਾਰਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ 5 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਮਰ ਸੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਖਾਬ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾਬ ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਂਝ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਦਿਲ ਚ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲੇ ਅਸਾਂ ਮੁਲਕ ਵੇਖ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 47 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀ।
ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਟ ਰਾਜਕੌਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਨਾਰ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਗੁੰਬਦ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸਨ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਆਂ। ਠੀਕ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਿੰਝ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖੂਹੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੋਂ ਬਣ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਜਵਾਨ, ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਬੱਤੀ ਆ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਸਦਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਨਾਬ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਕੌਰ ਕੋਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਰਾਜਕੌਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਰਾਜਕੌਰ ਬੀਬੀ ਤੇ ਪਰਾਂ ਗੁੰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਗੁੰਨਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਗੁੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁੰਨਾ। ਰਾਜਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜਕੌਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਨਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਨਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਟੋਟਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 350-400 ਘਰ ਹੈਗੇ। 350-400 ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਜਾਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।